Thank you so much, Shine. I believe Advocate Haridas, Haibi Eden, Father Joseph, then Dr. Dhanraj, and many other prominent people will be here today. So, and To discuss the subject. Thank you, first of all, for organizing this roundtable. I think it's very important, and I believe the roundtable is being organized as a prelude to presenting a group of suggestions before the expert committee that the Supreme Court has nominated. So I think it's very important. Sometimes we speak within ourselves and our voice is not heard before the people who make policy decisions. And it's a very important step that the St. Albert's College has taken, uh, that what we speak amongst ourselves is placed before the people who matter, the people who take these decisions. So my compliments, my congratulations to Shine and his team for taking this very important step of placing the views of a wide cross section represented here in the round table before the experts committee nominated by the Supreme Court. My congratulations, my compliments, and a word of compliments to Vanishri, who gave a very short description about what these three laws are about. As she said, this was the Indian farmers' protest has been going on for the last 85 days, as she mentioned. So I know it is around 3 months. I'm not sure of the exact number of days, but she would know. It's been going for about 3 months now, and it's unprecedented in the history of India. And many say it's unprecedented in the history of the world. It's got a lot of global attention with the singer Rihanna tweeting about it, and Greta, the teenage activist on environmental matters, also retweeting it. It's getting a lot of global attention. Uh, as Vanishri pointed out, these are three laws which was given assent to by the President of India on the 27th September last year. Uh, Three laws, and she mentioned the three laws. Now, what is important for us also to understand and to set the context is that these three laws were passed without very much debate in the House. It was passed at a time when the opposition was boycotting the parliament. It was not even referred to a select committee, which is normally the practice when you have a very important issues at stake. And this is a very important issue because it affects the millions of farmers in the country. And more importantly, it affects the entire population of the country because we all have to eat. You may not eat 3 times a day, you may not even eat 2 times a day, but you have to eat at least once a day. So it's affecting every person in the country. Unfortunately, there was no debate in the parliament to speak of. The opposition was boycotting, and there was no consideration of the select committee. Normally, these things are referred to the select committee where the matter is discussed around the table by the opposition and the members of the parliament of both sides, opposition and ruling, and all views are considered. It was also passed at the height of COVID in September, when millions of our migrant workers had returned home, not only from Kerala but from all the major cities of the country, from Delhi, Bombay, Bangalore, Hyderabad, Calcutta, to their homes in Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, and so on. There was real starvation they were facing. Many had died on the road. People had committed suicide. It was passed at a time when there was severe issues that the country was dealing with. Now, technically, the bills has been passed, so they are law. The president has given assent to it. But technicality aside, I believe it has not been passed democratically. Uh, Legally, yes. Democratically, no. Ethically, no. Morally, no. That is certainly something that an expert committee will also have to take into consideration when they present their views before the Supreme Court, and certainly something that the Supreme Court will have to think of when they ultimately pass a final judgment on it. The three laws, as already mentioned here by Vanishri, the three laws I'll quickly, she mentioned about them, she mentioned what the law says. Let me also point out the negative side, the positive side has also already been mentioned about by her. I will mention the negatives of it very briefly. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. What this does is to enable, which is a good thing, enable farmers to get into contract with agribusiness firms. And by agribusiness firms, we mean corporates, huge corporates who have a lot of money, and uh, allow them to
enter agreements or contracts to sell their produce to these agri-business firms, to these corporates, which is, of course, on the face of it, a good thing. But the problem we have is that this contract, there are two or three problems. I'll quickly mention them. The first problem we have with it is that the farmer is certainly somebody very small. Imagine a farmer in Idiki. I mean, this is not really in reference to Kerala. It's a farmer in Bihar or UP or Punjab or Haryana or Rajasthan or MP. But still, can you imagine a very, very poor farmer in Idiki or Wayanad? Even if they enter into a contract with a corporate, it's going to be a one-sided contract. You're speaking of somebody who has access to billions of rupees to somebody who does not know where his next meal will come from. So it's going to be certainly a very one-sided contract. And then, as we have seen in other contracts of a similar nature, in the case of many in many agricultural produce in Andhra Pradesh, the price that is agreed upon is not paid because the size. For example, this has happened across the world. There's an agreement to grow potatoes, and there's an agreement to buy potatoes, for example, when the potatoes are grown at a certain price. But the corporate doesn't give that price because he says that the size agreed upon of the potato is different, that it has so many watts or molds, which is not something which the consumer will accept. So the price which is agreed upon is not paid, and there's nothing that the farmer can do because of this agreement, because he's at the mercy of the person who has contracted with, because he has no money to hold back the produce or to go to court. The second problem with this bill, with this act, is that it does not allow, that's very strange, allow the farmer to go to a court of law to ensure that he gets a agreed price, which is a strange law. I don't think I've heard of any law in this country where someone is prevented from going to a court of law to get the price as per an agreement. The strangest of law, which is again something which puts the farmers at a great disadvantage. The second act, which we are talking about, is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act. This allows the farmer in Punjab, Haryana, etc., to sell outside the mandi. A mandi is a market where they now sell, and where they get a minimum support price in case they are not able to sell it at that. They're allowed to sell it outside the mandi, which on the face of it is a very good thing. Why not? Why should I be allowed to sell only in a particular place? But the problem is that if you ask a farmer in the depths of Idiki to come all the way to Cochin to sell his produce, he can't do that. So this is a law. This is an enabling law, no doubt, a law that enables the farmer to sell it outside of the mandi. The mandi is often located not very far from his farm. It enables him to sell in other places in Delhi, Bombay, etc. But how can a poor farmer in Haryana or UP, take his produce all the way to Bombay or Delhi and sell it? He can't. He just does not have the wherewithal to do it. He does not have the transportation and other facility to do it. So on the face of it, while it seems to be a good law, what it permits is that you're allowed corporates come into the picture and buy up the produce at nominal prices, at low prices. And finally, the Essential Commodities Act, the amendment in that. The Essential Commodities Act is something we have always seen. We have seen it work to the advantage of the consumer whenever there is a shortage of, say, potatoes or dal or rice or wheat. Because when hoarders hoard or middlemen hoard, then the Essential Commodities Act is used to ensure that the hoarding is prevented and they are forced to sell their produce. Now, unfortunately, what the amendment does, what the Essential Commodities Amendment does, is to take away from the scope of the Essential Commodities Act commodities such as cereals mean oil seeds, pulses like dal, edible oils, onions, potatoes, etc. So they are removed from the purview of the Essential Commodities Act, which means that you can hoard. If I'm a trader, I can hoard it for 2 or 3 years and ensure that the prices go up and sell it to the consumer at a very high price. So it hits the consumer. And who's the consumer? The 130 crores of people in India are consumers. It's going to hit you and me. So these 3 acts, while on the face of it seems extremely good, they are in practice very, very dangerous for the producer, the farmer, and for the consumers like us.
Now, Kerala is in a particularly sensitive position because we have a public rationing system, and this rationing system is doing pretty well and it's been there for many years now. Now, our rationing system is to a large extent dependent on produce coming from outside the state, from Andhra, from Punjab, wheat and rice, etc., coming from Andhra. If there's a collapse of the system of growing and farming and selling, then a state like Kerala, a consumer state like Kerala, is going to be affected tremendously. Now, the most important part of it is the minimum support price. Now, the government has been repeatedly saying that the minimum support price will be continued, but an assurance is certainly not enough. It is important that because there are these three laws, it's important that the government also ensures that the assurance of providing a minimum support price becomes an act, that it is enshrined as a law under our constitution. But unfortunately, the government is not prepared to do so, which means that tomorrow, 2 years later, this government or another government might simply say that, look, this was an assurance given by the previous government, we are no longer bound by it, and reject the concept of a minimum support price for the farmers. It's a minimum support price for the farmers which keeps our agriculture growing, because the farmer knows that at the end of the day, if in the public market, if in the commercial market, prices fall so low that they are not able to make both ends meet, the MSP, the minimum support price, will help them out. But if that is not given a legal backing, then they are at the mercy of the middlemen, the mercy of the corporate, and so on. Therefore, these are some of the issues, as I see, in the three acts that has been presented, and these issues have to be addressed. I will now request Shine to put up a 5-minute video in Malayalam, which really sort of encompasses many of these issues, and then I will later conclude after that with a 1-minute sort of presentation on what I believe we should recommend to the expert committee, so that the expert committee can put these issues before the Supreme Court, and the Supreme Court is enabled to take a proper decision that can end this impasse that's been going on for 85 days. I'll request Shine with this to put on that Malayalam video. This was a video I did about 4 or 5 months ago, I suppose in October or November last year, but it's still valid very much. I'd like you to put it so that we can listen to it. കഴിഞ്ഞ മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ 3 കർഷക നിയമങ്ങൾ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളാണ്. കർഷകരെ ഒരു രീതിയിലും സഹായിക്കാതെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ന്യായമായ അവരുടെ കാർഷിക വിളകൾക്കുള്ള വില വളരെയേറെ കുറയ്ക്കുന്ന 3 നിയമങ്ങളാണ് ഈ പാസാക്കിയത്. നമുക്ക് ഫോണില്ലാതെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ, ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 3 നേരമല്ലെങ്കിലും 2 നേരമാണെങ്കിലും ശരി, 1 നേരമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർഷകരാണ്. നമ്മുടെ കർഷകരുടെ അവരുടെ വിളയുടെ വില താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് കാർഷിക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. നിങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, 1960കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണിയുടെ ഒരു കാലമായിരുന്നു. കർഷകരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭക്ഷണധാന്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വളരെ വിരളമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഒക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു ചോറും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, അന്ന് നമ്മൾ ഭിക്ഷപാത്രം കൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിൽ പോകേണ്ടി വന്നു, അരിക്കും ഗോതമ്പിനുമൊക്കെ. PL 480 എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു തരം ഔദാര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം 1960കളിൽ ആദ്യം നെഹ്റു, പിന്നെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി, പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്ന ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ, ആ പച്ച വിപ്ലവം, ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിന് ദൗർലഭ്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിനെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും, ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അത്രയും ധാരാളം ഭക്ഷണമുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. അതെല്ലാം ഈ പുതിയ 3 നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളാണ്. കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, ഗോതമ്പാകട്ടെ, അരിയാകട്ടെ, ഉരുളൻകിഴങ്ങാകട്ടെ, പരിപ്പാകട്ടെ, ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ വില ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർഷകരിതൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ല. ഈ പുതിയ നിയമം ഇടത്തരക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് കർഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. റിലയൻസ് പോലെയുള്ള വലിയ ശൃംഖലയുള്ളവർക്ക് കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ വില വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട്
പൂഴ്ത്തിവെച്ചോ മറ്റുള്ള രീതിയിലോ ഭീമമായ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെയും എന്നെ പോലെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരുപാട് അധിക വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കർഷകരെ പട്ടിണിയിലിടുക, ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അമിതമായ വില വാങ്ങിക്കുക, ഇടത്തട്ടുകാർക്ക് പണം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രതിഷേധം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആളിക്കത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് പഞ്ചാബിലാണ്. അവിടുത്തെ കർഷകരാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അരിയും ഗോതമ്പുമൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണി NDAയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന SAD ശിരോമണി അകാലി ദൾ, പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു പാർട്ടി, കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടി പ്രതിഷേധിച്ച് NDAയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. കർഷകരുടെ രോഷം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും, പഞ്ചാബിൽ മാത്രമല്ല ബീഹാറിൽ, UPയിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ, കർണാടകയിൽ എല്ലായിടത്തും ആളിക്കത്താൻ പോകുകയാണ്. ഈ കരി നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ എതിർക്കുക തന്നെ വേണം. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷി നശിച്ചു പോയോ, കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ അരി ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലാതെയായിപ്പോയോ, അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ കരി നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേട്ടം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെയാകും. നമ്മൾ വീണ്ടും 1960കളിലെ പോലെ പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പിച്ചപാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരിയും ഗോതമ്പും മറ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിന് അവസരം കൊടുക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട്, ഈ നിയമങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇത് പിൻവലിപ്പിക്കാനും ഇത് നടപ്പിലാക്കാതെ ഇരിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ നയപരമായ രീതികളിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ കർഷക വിരുദ്ധ നിയമത്തെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എതിർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടപ്പാടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കും ഭാവിയിൽ, നമുക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിപത്ത് വരുന്നത്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ജവാന്മാരും അതിൻ്റെ കർഷകരുമാണ്. ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി 1965കളിൽ നമുക്ക് തന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്. ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് ഹിന്ദ്. ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ, എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. ആദ്യം, ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭാവി ഈ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വേറെ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ അത് പഴയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒരു നിയമമാക്കി, അത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. ആ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് താങ്ങുവിലയുണ്ടെങ്കിൽ, കർഷകർക്ക് മറ്റുള്ള ബില്ലുകളോട് അത്രയും ഭയം തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നൽകാമെന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദാനം അത് ഒരു പാർലമെന്ററി വാഗ്ദാനം അല്ലാതെ അത് നിയമമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിയമമാക്കി മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഈ ഭയം ഒരുപാട് കർഷകരുടെ കുറയും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അതായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ, ഈ കോടതികള് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ പാടില്ല. ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒരു കൂട്ടര് അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക് അത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വകുപ്പ് ആ നിയമത്തിലുള്ള, രണ്ടാമത്തെ നിയമത്തിലുള്ളത്, അത് ആദ്യത്തെ നിയമത്തിലുള്ളത്, ആ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിലുള്ള, അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടൊന്നാണ്. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. ആ കോടതികളുടെ മുമ്പാകെ ഇത് പോകാൻ പാടില്ല, ആർക്കും കോടതികളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ വകുപ്പ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണം. പഴയ പോലെ തന്നെ ഇത് കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാജിസ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, മറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ മാജിസ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി, കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കർഷകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതായിട്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തത്, ഈ എസെൻഷ്യൽ കോമോഡിറ്റീസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം അത് കർഷകരെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ഉപഭോക്താക്കൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന 130 കോടി നമ്മുടെ ഓരോ പൗരനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ പരിപ്പ്, എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ, പൾസസ് എല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ, എസെൻഷ്യൽസ് കൊമോഡിറ്റീസ് ആക്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും വിലക്കയറ്റവും ആർക്കും സർക്കാരിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭേദഗതി പാടെ മാറ്റിക്കളയണം. ഇത് കർഷകരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ഉപഭോക്താക്കളെ എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന് 100% ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ പട്ടിണിയിലേക്ക്
പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭീതിയും കൂടി നമ്മുടെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എസൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. പൂഴ്ത്തിവെപ്പിന് എതിരെയുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തി ഉള്ള ഒരു നിയമമാണിത്. പലവട്ടം നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 30-40 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. അത് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം പാടെ തള്ളിക്കളയണം എന്ന് കൂടിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ സജഷൻസ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ. താങ്ക് യു. So I just wanted a clarification on that mandis, a law which is revolving around that, because I don't know, whatever I read I always have a confusion on that. So anyone can answer about that mandi APMC system. വളരെ എന്താണ് പറയുക, ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചന്ത എന്നാണ് അർത്ഥം, ഹിന്ദിയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അവിടെയാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉള്ളത്. അവിടെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ അരിയും നെല്ലും ഗോതമ്പും മറ്റ് കർഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കാനായിട്ട് മണ്ടികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അവിടെയാണ് അവർക്കത്, അവിടെ കൊണ്ടാണ് അവർ വിൽക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ന്യൂനത ഉള്ളത്, നിയമപ്രകാരം ആ മണ്ടികളിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ ന്യൂനത മാറ്റണം എന്നുള്ള വ്യാജേനയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കർഷകന്, ഞാൻ എൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകന്, ഉദാഹരണത്തിന് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ഒരു കർഷകന് വളരെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് കൊച്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് 500 കിലോ നെല്ല് വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ചെലവും ബാക്കി എല്ലാ ചെലവും വഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ടികൾ സ്വന്തം അടുത്തടുത്ത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പ്രദേശത്തിന് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ടികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ചന്തകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നടത്താനായിട്ട് നിയമാവലികളുണ്ട്. അത് അവിടെ വിൽക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമത്തിൽ, അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള നിയമത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഗുണമുണ്ട്, ദോഷമുണ്ട്. ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിധി വരയ്ക്ക് എൻ്റെ കച്ചവട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ്. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടന്നാക്രമണം എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഈ പുതിയ നിയമം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വേറെ സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാൻ, വേറെ ഒരു കൊച്ചി പോയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതോടൊപ്പം വലിയ വൻകിട കർഷകർക്ക്, വലിയ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും മറിച്ച് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മണ്ടിയിൽ മാത്രം വിൽക്കാനു പുറമെ എനിക്ക് കൊച്ചി കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വിൽക്കാമെന്നുള്ള അനുമതി തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ആർക്കും വിൽക്കാം, ആർക്കും എന്നിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൻകിട കോർപ്പറേറ്റിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷം വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് മണ്ടി നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ, മണ്ടിയിൽ ആരും പോകാതാകുമ്പോൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ ജിയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പിന്നീട് കർഷകർക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്ന വില കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള ഭയപ്പാടാണ് കർഷകരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ നല്ലത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് എവിടെയും വിൽക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് 500 കിലോ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറിച്ചുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നൽകുന്ന. ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 2-3 വർഷം വലിയ വില തന്ന് പിന്നീട് വില കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിച്ച് മണ്ടി നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ, നിന്നു പോകുമ്പോൾ, വേറെ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതമാകുന്നു. വില കുറയുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന, അതായത് കർഷകന് കിട്ടുന്ന വില കുറയുന്നു. അതേസമയം ഉപഭോക്താവിന് വളരെ വലിയ വിലയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾ വിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഉള്ളത്. വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, APMC ആക്ടിൻ്റെ അന്തസത്ത് ഇതാണ്. അത് മാറ്റുമ്പോൾ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ഇതാണ്.
അതായത് ബോംബെയിൽ നിന്നൊരു കർഷകൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു, പിന്നീട് വില കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഉൽപാദന ചെലവും പോലും എനിക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാടങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുന്നത് പോലെ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകും, നിന്നു പോകും. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ വല്ലാതെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സുഹാസ്, പബ്ലിക് പോളിസി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചെമിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ കാർഷിക ബില്ല് കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ വില ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാർഷിക വിളകളുടെ വില സംബന്ധിച്ച ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൈസ് അഷുറൻസ് ബില്ലിലെ ഈ വാഗ്ദാനം. അപ്പൊ ഈ അത്തരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനമെങ്കിലും വില ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ബില്ലിൽ പരാമർശിച്ചില്ലെന്നാണ് മിക്ക വെബ്സൈറ്റിലും, അതേപോലെ ഹിന്ദു പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാർഷിക ബില്ല് കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ വില ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു താങ്ങുവില നിയമത്തിനകത്തില്ല. അതാണല്ലോ പ്രശ്നം വരുന്നത്. താങ്ങുവില നെല്ലിനോ ഗോതമ്പിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല. താങ്ങുവില ഞങ്ങൾ തരും എന്ന് ഒരു വാഗ്ദാനം മാത്രമേ, അഷുറൻസ് മാത്രമേ പാർലമെന്റില് മന്ത്രി തോമർ, അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കൃഷി അത് നിയമത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ 1-2 തവണ എൻ്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിയമമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റോ പറയും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല, അത് നിയമത്തിന്റെ കീഴിലല്ല. പറഞ്ഞ സർക്കാർ പോയി, പറഞ്ഞ മന്ത്രി പോയി, ഞങ്ങൾ വേറെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ങുവില നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാത്തോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു താങ്ങുവില കർഷകന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വരുമ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താങ്ങുവിലയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവിലയെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ങുവില കൂട്ടണം എന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. താങ്ങുവില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോളത്തിലെ വില ഇപ്പൊ 150 രൂപയാണ് ഒരു താങ്ങുവില ഒരു ക്വിന്റൽ അരിക്ക്. ചുമ്മാ ഒരു ഫിഗർ പറയാണ് എങ്കിൽ കമ്പോളത്തിൽ ഞാൻ എറണാകുളം മാർക്കറ്റിലോ ചന്തയിലോ കൊണ്ടത് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 80 രൂപ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വിൽക്കാതെ ഞാൻ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നു. സർക്കാരിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എനിക്ക് അത് 150 രൂപ ഒരു ക്വിന്റലിന് തരും, ഒരു കിലോനോ ക്വിന്റലിനോ തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നം നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ വളർത്തുന്നതിന് അതിന് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് വിഷമമില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം 150 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരി വളർത്തുന്നു, നെല്ല് വളർത്തുന്നു. ഇത് കിട്ടില്ല എന്നൊരു പേടി വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നീട് പഞ്ചാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാനയിലോ ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ 100 രൂപ ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കമ്പോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് 80 രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ നെല്ല് ഉപേക്ഷിക്കും. അതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. വേറെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറയും, നാട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം വരും. Joseph sir, will it be a violation of WTO commitments if we prescribe an MSP? Because there are some cases at the moment filed against India in WTO, as far as I understand from newspaper articles. So I just wanted to clarify. I have absolutely no clue, Nitin, but the only thing I can tell you is that a WTO is for trade between countries. It is not for a sale by a farmer of his produce to the government. A WTO comes into the picture when there's a trade between, it's a World Trade Organization, it is when trade happens between countries. So if there's a this is a minimum support price for rubber, for example, that does not violate anything. So my immediate answer to it is that no, it cannot, because WTO comes in only where there are where it's a matter of trade between countries and not between a trade between me and you or between me and my government. So minimum support price prima facie does not come under the purview of the WTO.